ذكري وزوجتي وابن عبد الله محمد بقي وعبد الرحمن أبي أحمد وبنتي وعبد القادر وصحبه وإلى وخير الشيخ زين الدين الماليباري شيخ بدر شاطر وشيخ معروف الكرخي شيخنا البركتي وإلى حضرة أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر ثمنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر ثمنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر ثمنا إلى الله باطنا وظاهرا الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مسنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azama wa radiyallahu ta'ala an ali wa ashabi Rasulillah ajma'in, والتابعين وتابع التابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allah
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة قطب جميع المقام والفوض العظام شعب حسن الأشعري شمس القادر الجيلاني شهادة البكري شيخ النقشبندي وإلى حضرة الحبيب عبد الله بن الحجاج الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب شيخ عمر شيخ علي بابس وإلى حضرة الروحي حبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب علي بن علي الحبشي والحبيب أحمد الحبشي والحبيب أنيس الحبشي والحبيب محمد بن عبد الله عليه الدروس وإلى حضرة الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السكاب وإلى حضرة الحبيب وإلى حضرة الشيخ عمر المختار وإلى حضرة الشيخ محسن أحمد بن محسن الحداد وإلى حضرة الشيخ أحمد زيني دهلان وإلى حضرة الشيخ خطيب سنباس وإلى حضرة خصوصا إلى روي إمام النووي وصحيح هذا الكتاب الشيخ شرف بن يحيى النووي المندني وأصولهم وقرهم وإلى حضرة من بنى هذه الولاية خصوصا من دفن في أمامنا وإلى حضرة ذاكر وذاكرات على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا صالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuji Insyaallah pertemuan kita di malam hari ini jauh dari Bimo, Insyaallah pertemuan kita menjadi sebab telah kita dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lama kana Allahu li'adibahu wa anta fihi. Pun pokok di tempat itu kok masih dibahas syariatnya Nabi Muhammad, maka dijamin tidak akan pernah ada adab turun di tempat tersebut. Alhamdulillah, insyaallah di musola ini masih dikaji kitabnya Allah, kitabnya Rasulullah. Insyaallah di tempat ini tidak akan ada musibah, tidak akan ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu 'anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr. Fa'fu mareka ngapura sapa sira 'anhum saking ladina. Fima dalam perkara ta'allaku kang tumateng apa ma bi huquqika kelawan pira-pira hak panjenengan. Jadi di dalam kitab ini dikatakan ampunilah orang lain yang bersalah denganmu, memberi maaf kepada orang yang bersalah pada diri kita. Paham ya? La dharara wala dirar. Ini hadis. Kalau kita disakiti jangan membalas ingin menyakiti. Paham ya? Jadi misalnya ada salah satu pejabat negara di negara Konoha, kok menyakiti ucapannya hati kita, ya ampun dibales, dimaafkan lebih mulia. Atau ada rakyat menyakiti ucapannya seorang pejabat, ya dimaafkan. Kalau itu bisa terjadi, itu luar biasa ini, luar biasa ini, luar biasa. Maka
ini semuanya akan menjadi sesuatu yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Nah, kemudian di dalam kitab ini dikatakan jadi faman 'afa wa aslaha fa'ajrullah. Bapak Ibu, kunci kesuksesan suatu negara, kunci kesuksesan suatu daerah tergantung seberapa kuat kita itu berebut memberi maaf. Semakin kita berebut memberi maaf, maka saat itulah kita akan semakin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Faman 'afa wa aslaha fa'ajrullah. Jadi siapa yang paling semangat, paling kuat, paling sukses, paling terdepan memberi maaf, maka dialah orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan ampun ngantos Bapak Ibu. Ampun ngantos kalah. Ampun ngantos kalah. Maksud kalah itu napa? Ampun ngantos didisi tiyang. Kudu jenengan sih. Jadi kalau ada yang minta maaf, kalau ada yang salah sama kita yang pertama kali minta maaf. Jangan nunggu orang lain minta maaf pada diri kita. Paham ya Bapak Ibu? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Wastaghfir lan nuwun pangapura sinten panjenengan lahum maring ladina, dan mintalah ampun kepada mereka, dan mintalah ampun kepada mereka. Jadi ampun. Jadi minta maaf itu betul jelek. Minta maaf itu tidak jelek, cuman ya ini betul ini. Wah, sing paling mulia niku tiyang sing dizalimi tapi memberi minta maaf kepada yang menzalimi dia. Ini kita sakit, masya Allah. Jadi misalnya ada si A dipukul sama temennya, saya itu ngapunten. Kenapa kamu minta kepada saya? Karena gara-gara saya kelihatan lemah, maka jenengan berbuat dzulm kepada saya, sehingga gara-gara saya kamu akan menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sakit betul kita nih, Pak. Cacat nih, Pak. Jadi teori ini ngotot, Pak. Teori ini ngotot. Kan kita berbicara teori ini. Nah, itu tingkatan paling tinggi. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad itu, dia tidak pernah merasa menyalahkan Bani Thaif, betul nanti. Sehingga aturakan pertemuan berdua. Tidak pernah menyalahkan yang mana kafir Quraisy, tapi menyalahkan dirinya. Mungkin saya kurang kencang mendoakan mereka. Sampai kalian lanjutkan. Jadi mungkin kalau ada santri yang ya namanya santri melanggar peraturan pondok atau apa, salah saya, salah dia. Kenapa? Dumane kurang kencang. Posone kurang istiqomah, mulai dalu kurang dawa, gitu tadi. Kakian makam sing enak-enak. Tirakat itu betul kenceng dikirai. Minallah saking Gusti Allah Ta'ala. Dimain dalam perkara ya Ta'ala lakukan gumantung apa ma bi hukum iklan kaki Allah Ta'ala. Ijmanan krono arai nyempurnake li syafaqati maring mulas alaihi mengatasi ladina wa kamalan lan saing sempurna lil bari kedue bagus li kleru li birri krono bagus bi iklan ladina. Jadi di dalam kitab ini Bapak Ibu dimengertikan ketika orang itu melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan yang mulia, melakukan perbuatan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, delalah jenengan itu menjadi orang sing enteng nyuwun ngapura, enteng paring pangapura. Paham ya? Artinya napa? Istiftiqul bahasa niki. Kok kula panjenengan niku paring pangapura dumateng tiyang sanes kok angel. Mungkin diri kita penuh dengan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nggih, salate mungkin kirang istiqomah. Wudune kirang detil. Kemudian posone mungkin ada sing klentu dan lain sebagainya.
Mungkin ada bagian dari tubuh kita yang kurang sempurna sehingga membuat kita kurang mulia dan kurang maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Fa idza azam tamaka nalikane karep sapa sinten panjenengan akiba au ukiba akiba al-musyawarati ala syai'in wa tawakkal mongko becik tawakal sapa man Allah Gusti Allah. Nak jenengan sampun gara cita-cita. Artinya punya cita-cita niku gak apa-apa, boleh Pak. Cuman ampun ngantos supe bahwa kita wajib tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya cita-cita harus. Jadi kan punya cita-cita. Makanya kemudian Amerika Serikat kemudian penelitian saking beberapa kitab almarhum itu orang itu tergantung apa yang ada di dalam pikirannya. Nak jenengan pikiranipun 10 tahun lagi anakku gini delalah biasanya diperparingi Allah auqa ma fi maqamih atau diberi yang mirip-mirip seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Le dadi wong sing nganu iso tuku mobil delalah di 10 tahun lagi terus mobil. Le besok dadi delalah dadi. Jadi rata-rata ucapan itu akan dijagai mungkin tidak sekarang tapi 10 tahun lagi. Makanya jenengan kalau mengucap yang baik alim soleh kalian putra pun itu alim soleh birrul walidain mulia dunia akhirat dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawakal maka becik tawakal sinten panjenengan Allah yang Gusti Allah. Bimdoi amrika yang dalam nerusake perkara panjenengan alama yang atase perkara wa yoma iku aslahu luwih bagus. Oleh salah orang-orang tawakul iku ahmadul luwih ninggal. Iku ihmalut tadbiri ninggal perintah ikhtiar bil kulliyati kelan kuliah. Wa ila lamun ono lakana mengikuti ono apa lamun perintah bil musyawarah. Sing paling apik nak enten napa-napa niku musyawarah. Sing paling apik niku enten napa-napa musyawarah. Tapi kalau ternyata musyawarah itu tidak menghasilkan satu keputusan, maka harus diambil keputusan dari orang yang berwenang. Paham ya? Kita sakit itu ya kabeh dimusyawarahkan. Tapi nak deadlock yang keputusan dari Pak Ketua Takmir, Pak Kiai atau Pak Ketua RW, Ketua RT itu menjadi keputusan yang harus ditaati bersama. Niki. Alhamdulillah juga ini kita memiliki dibuktikan bahwasanya wasyawirhum bil amr. Jadi kalau sudah ada keputusan bersama, kita wajib untuk menerima dan memuliakan, menghormati keputusan tersebut. Jadi bukhot itu bukan dipun kali Gusti Allah. Jenengan kok betul sepakat kali kenaikan gaji DPR 3 juta per bulan. Per hari. Gaji di kota kan bener. Jenengan kok betul sepakat. Di monggo betul apa-apa tapi sampaikan dengan tata cara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu Pak, kalau misalnya saya tuh menjarah rumahnya seseorang yang dia korupsi, pertanyaanku boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya memang korupsi Pak, tapi kan jenengan boten pirsa. Normal barang mana yang dia dapatkan dari korupsi. Jelas Bapak Ibu ya? Jangan-jangan sing hasil korupsinya itu gentengnya. Ini apa tadi? Sing jenengan
maling kucing. Haram di kena aturan faktor banyak. Jangan-jangan hasil korupsinya niku begitu bahas apa sebenarnya ini lampu rumahnya atau lift rumahnya. Tapi ternyata saya jenengan jarang sing dijemput pendet niku malah apa jenenge niku robot ironi. Artinya kan biasa sesuai. Itu pun kalau menurut fikih jenengan kalaupun mengambil barang itu harus dikembalikan ke Baitul Mal. Yaitu kepada kas negara, karena itu barang milik bersama. Kan Bapak Ibu? Jadi nggak boleh kita itu melakukan penjarahan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jelas ya, nang enten napa-napa musyawarah nggih. Jadi penentuan 17 Agustus musyawarah. Iki masjid apa statusnya makam musola, yakin makam musola, dan nak yakin makam musola itu nopo, jenengan rapat terjun beli betul nopo. Tapi nak masjid betul asal dia bicara urusan dunia, paham ya? Jenengan lagi terjadi ngobrol masalah kripto, judi online betul nopo. Tapi nak masjid betul asal. Jadi yang tidak boleh itu berbicara dunia di dalam masjid. Tak musola misalnya. Biasanya walaupun statusnya itu musola, tapi mungkin sholat pertama masjid kadang-kadang tapi betul-betul itu. Kenapa sholat pertama perlu dibuat menjadi akad masjid biar bisa dipakai sholat tahiyatul masjid. Nah, gitu. Terus itu budi bangunannya kan hampir 2000 meter, tapi ada ini namun sekitar 4 kali 2 meter itu diwakaf dia status ke masjid biar bisa dipakai sholat tahiyatul masjid. Pondok Tambur Dadi itu sholat pertama masjid, sholat kedua, ketiga sampai seterusnya betul. Kenapa? Takutnya santri ngobrol masalah dunia ke masjid membahas masalah PDIP, PKB, Golkar, nanti beneran sama. Bahas masalah partai-partai betul sama. Tapi nak musola betul nopo. Hari Bapak Ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nopo berarti musyawarah mriki betul nopo. Paham ya? Kira-kira ini untuk berkontribusi pada bangsa warga asalam itu pripun? Oh, doa bersama. Alhamdulillah. Donasi. Ya, gitu. Donasi air minum yang dibaca Yasin 100 kali berikan kepada para pendemo. Kehane adem nanti, paham nggih? Pun saya dibakar. Dan jenengan ayu banget, ya ayu. Omah kula terus pondok kula atau rumah kula itu 1, 2, 3, 4 itu yang dibakar. Ada gedung DPR, paham nggih? Oke. Kan setelah syaratnya. Jadi kalau jadi dalam ini pulau Tulang masih dipakai semuanya, tinggal itu masih dijaga sama remote. Tapi betul nopo sekolah dilakukan di Makor. Semua kendaraan mobil masukkan semuanya. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Innallaha teman sedune Gusti Allah iku yuhibbu demen sinten Allah al-mutawakkilina ing pira-pira ahli tawakal. Allah niku demen kalih tiyang sing ahli tawakal. Amin Bapak Ibu. Jadi nek jenengan iku pun berusaha
terus setelah berusaha kok tawakal ya wis lah, memang Allah perintah sakmene, maka itu adalah sebuah keadaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amintana bil asrarihi amin. Iyang sunnah memerintah kemisro kabeh Allah Gusti Allah. Fala khalifa mengora ono kang lindih kok lakum kedue sira kabeh. Wa iya khudul lan namun ngasorake kemisro kabeh. Paman dalladhi yansurukum min ba'di. Tiang niku nak suka merendahkan orang lain, pada suatu ketika dia pun juga akan direndahkan oleh orang lain. Paham ya? Jadi kalau jenengan memandang itu pandang dengan pandangan yang baik-baik saja. Ada anggota DPR, masya Allah, pekerja keras, suki. Ya cara ucapannya rotok kadang-kadang buat pas, ya mungkin itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Umdurin nas, pandanglah manusia bil akhyari mungkin, dengan sesuatu yang terbaik dari dirinya secara mungkin. Enten tiang kafir, masya Allah luar biasa, Allah masih memberi kesempatan jenengan urip, mungkin panjenengan mungkin sedone dipun paringi syahadat husnul khotimah. Jadi pandang sesuatu seseorang dengan pandangan husnul. Karena kalau yang mandalati, kalau orang itu sudah menyepelekan, merendahkan, menyakiti, kemudian menzalimi, boten kamu akan dibalas. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu, tiyang niku nak lakoni napa-napa bakal dibalas kali Gusti Allah. Jenengan ada orang memukul, pada suatu ketika juga dibalas dipukul. Tapi kalau urusan laki-laki perempuan itu balasan boten tambah jenengan. Imma li zaujatikum au imma li banatikum. Nak boten tenggene istri, tenggene anak perempuan. Nauzubillah min, maka rendang istighfar. Namine tiyang, namine tiyang. Jadi ketika tanggung ibu, iuran itu biasa atau mana? Tapi langsung istighfar. Bagi Bapak Ibu. Kita nggak bisa menghindari karena negara kita itu laki-laki perempuan campur. Benar negara tertentu laki-laki perempuan dipisah. Jadi jangan merendahkan orang, karena kalau merendahkan orang pada suatu ketika dibalas direndahkan oleh makhluknya Allah yang lain. Innallaha bismillahirrahmanirrahim wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanyalah kepada Allah kalian semuanya bertawakal, dan hanyalah kepada Allah kalian semuanya bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amintana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nabiyyin, wa ma kana ora iku nabi kedue nabi apa ayyahulla yanta cidro. Ini nabi itu tidak akan ada yang cidra. Nabi itu sempurna, tidak ada yang cidra, sempurna, tidak ada yang kurang sama sekali. Ada Nabi Yakub itu kok buta lah. Nabi Yakub itu betul buta, tapi bikas rodin tumuk karena terlalu banyak air mata, akhirnya Nabi Yakub niku matanya ketutupan air mata. Jadi Nabi Yakub dalam riwayat-riwayat betul buta, tapi ketutupan mata. Nabi Adam kok makan buah khuldi, cacat berarti Yahul boten Nabi Adam niku nak cara ilmu akidah, beliau makan buah yang kebetulan mirip buah khuldi. Paham ya Bapak Ibu? Makan buah yang kebetulan mirip buah khuldi. Jadi bukan buah khuldi secara Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amintana bil asrarihi amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ayyahul amayyakul ya'ti bima hulla yawmal qiyamah. Qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr wa Asyib bi fathil ya'i wa dhamil ghairi ay wa ma jaza linabiyyin ayyukhawwina ummatahu fil ghanaim Pak. Jadi tidak ada nabi itu seperti kambing, walaupun mereka itu menggembala kambing, tidak ada yang mereka itu bersifat seperti kambing. Semuanya itu cerdas. Nabi itu pasti cerdas. Paham ya? Seperti itu. Ada seorang ulama namanya Imam Asy-Sya'rawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, masyhur ya, ulama yang menjadi Grand Syahnya Azhar. Beliau punya karya namanya Tafsir Asy-Sya'rawi 20 jilid. Imam Sya'rawi ini pada suatu ketika lewat tegene setunggalipun dana. Teng dalan niku wonten setunggalipun wali, tapi wali niki mancak dadi wong miskin. Nggih, mancak dadi wong miskin. Kemudian wali niki Bapak Ibu, wali niki Masya Allah niku setiap itu dirasani wong kok elek. Jadi Syekh Mutawalli nak lewat itu rasanya terus. Sampai pada suatu ketika Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi asli wong gagah gede dhuwur Grand Syekh Azhar gitu. Gagah gede dhuwur Grand Syekh Azhar. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi niku beliau niku nikah kali ajmalun nisa'i fil misri. Wong wedok sing paling ayu sak negara Mesir. Nggih. Sing paling ayu sak negara Mesir. Ketika Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi niku nikah kali niku, namanya wong wedok ayu kan jual mahal bagi manja. Wong ayu niku manja boleh, Pak. Nah, saat itu ya Allah. Imam Sya'rawi niku selama menjadi suaminya si mbak-mbak tadi, Imam Sya'rawi niku bojone mboten purun munggah teng lantai kalih piyambak karena merasa wanita tercantik. Ya aku butuh gendong, ya Imam Sya'rawi niku nak munggah teng lantai kalih gendong bojone. Nggih, teng punggungé. Nah, terus Imam Sya'rawi lewat mulai sing biasanya Imam Sya'rawi ngrasani teng ati tapi wali kok ngene. Terus si wali tadi mengatakan ya himaro ya himaro Zainab, keledainya Zainab. Paham mboten? Karena beliau setiap hari kados kode gendong bojone munggah tenggene lantai kami. Ya masyaallah. Min aina arafta? Jadi kok besok nak kulon itu setiap dinten gendong napa? Bojo kula Zainab. Lho, kula ngertos to. Anta wali, kamu wali. Biasanya sampai kerasanya aku ora wali. Jadi dia personal setiap itu dirasanya betul wali. Las tawalian, las tuwalian. Lah jenenge betul wali. Imam Sya'rawi belajar kepada ulama tadi. Paham ya? Artinya kita tidak boleh suudzon kepada siapapun juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mun pokoke kali sedeng mawon kita husnudzon, kita tidak boleh merendahkan atau mencaci makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amittana bil asgharihi amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sudah semestinya kita itu berhati-hati kepada siapapun juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu kamu, yang tiang tak pinggir jalan berkata mau anak mancing terus aku jelasani orang nganggur boten. Mungkin dia itu dengan mancing hatinya jadi tenang, akhirnya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong lanang kok senengane nak bengi kok mulaian. Siapa tahu dengan mulaian itu kemudian hati ini boten mati zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jenengan gak mau rasanya Pak, cukup ngamuk terus, ngamuk tuh. Mungkin Allah menciptakan istriku ngamuk itu kesana ayat dewi itu kata sabari, kata istighfari itu senang ayat dewi. Astagfirullah ya Allah, terus aku mau ibu coba ini. Intinya kita husnudon amal atas setiap nopo yang kita takdirkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu monggo bagi tanggal nopo mawon ya berhubungan dengan ngaji tidak harus akidah nih wow mungkin manfaat. Bagi tanggal monggo silakan. Enten monggo. Niki wae kula double kan. Niki kemarin kula diminta sama ormas-ormas itu double fatwa tentang hukum jarah kalih rusak. Malam ini insyaallah kula kirim ke media-media. Kemudian ini tadi sudah bisa ke wali kota juga untuk nanti dijadikan pertimbangan kebijakan wali kota. Nah intinya isinya apa di sini? Bahwa menjarah barang milik orang wala taqulu bainakum bil batil tidak boleh dan diharamkan. Dan itu adalah pendapat para ulama dan pendapat para orang-orang di dalam ilmu tafsir, hadis maupun ilmu fikih. Merusak barang milik umum hukumnya juga maka tidak boleh kita ikut-ikutan demo yang sampai merusak barang milik orang lain. Demo asal, jenengan pengen foto ayu itu misalnya siang-siang dari demo tapi betul dodolan es, nanti laris. Jenengan siang-siang demo betul kayu, dodolan kayu pring, laris nih laris. Betul apa? Kan al-aslu kan fil asya kan al-ibaha. Aslinya demo kan boleh gitu betul. Masalah kemudian ada yang demo itu kemudian sampai terjadi perbuatan yang anarkis, itu di luar daripada hukum demo. Selama yang jenengan beri niatnya itu para pendemo, ya boleh-boleh saja. Terus gitu, Pak, bolehkah kita itu mensodakoi para kiai? Lu nggak boleh kan, ada kiai yang cabul juga. Gara-gara satu kiai cabul semua kiai jadi haram semua kan betul. Boleh membagi es, membagi teh gembok, teh jumbo betul apa? Aturan dulu ya, waktunya mungkin sampai jam 5 sore, malamnya begini. Nak demo waktu gitu, betul yang terus tahu. Di malam begini. Siapa boleh? Baru sampai berapa bulan? Sampai jam 9 jam. Yang tadi sih tadi malah jam 1 malam. Jadi kalau sampai takkan motor bersepi, sore atau pagi sampai untuk jalan jalur tinggi sepi. Tapi jam 1 malam harus diwaspadai. Bukan. Saya ibu. Banyak di zaman Khalifah Bakar itu kalau nggak salah pernah ada peristiwa atau kebijakan untuk memerangi yang tidak membayar zakat itu benar nggak? Laras betul zakat kali si murtad 2. Jadi ketika kanjeng Nabi itu kan karena si murtad kata kali kata sebutan bayar zakat. Zakat itu bener kali pajak loh Nah pajak itu harus pajak itu urusan yang baik, pajak urusan zakat urusan yang tapi kalau ini sudah boleh ya kan bagus sudah. Mungkin saat itu salah satu menteri maksudnya apa? Bayar pajak dia wajib, zakat dia wajib. Nah, kenapa pajak diwajib? Karena perintah negara yang tidak melanggar syariat. Nah, dia Bapak Ibu, kita mentaati negara selama tidak melanggar syariat itu hukumnya wajib. Nah, dia Bapak Ibu. Baik-baik. Tadi tentang riba, tolong dijelaskan salah satu barang riba itu kan kurma. Itu kurma kualitas A dengan
Kalau namanya masih sama, betul apa? Kan termasuk makul lagi. Beras kali beras. Selama masih namanya beras, jadi sama-sama C4 betul apa? Sing boten asal niku beras kulo kali kilo, kulo ijo dia beras dengan 1 kilo. Riba jelas. Karena kurma ini sama-sama kurma, betul apa? Kalau kualitasnya Beda. lain kan harganya lain. Kalau terjadi beda kualitas, maka akadnya ampun akad jual beli, tapi akad apa saling memberi. Karena sama-sama kurma. Kalau sama-sama kurma mungkin misalnya kurma kualitas sing kula gadai 1 kilo dengan 2 kilo ditukar ya bisa dihubungi riba. Caranya pun akadnya diganti akad saling memberi. Akad nakuliat saling memberi itu aman. Kan makanan itu masuk barang ribawi yang tidak boleh kita sembarangan. Beras, misalnya berasnya Mbah Yai 1 kilo dijual oleh beras dengan 10 kilo, nggak boleh. Jadinya tetap dihukumi haram karena terjadi perbedaan ukuran yang mana perbedaan itu tambahannya adalah mengikuti kaidah kullu qardin jarabinan atau riba. Karena ada tambahan maka hukumnya menjadi riba. Kalau diuangkan itu, Kalau diuangkan bebas banget. Misalnya jangan pengen tukar-menukar antara uang dan ini betul apa? Amin. Betul sih. Zaman Rasulullah itu ada barang rampasan perang itu menjadi ambil atau barang itu dikumpulkan di Baitul Mal atau bagaimana? Jadi pas perang Khandaq, jadi salah satu ceritanya Ghanimah atau rampasan perang. Pas perang Khandaq ini kan sahabat perang, tapi nyimpen darah itu baju besi. Nah terus tiang itu mati, Kanjeng Nabi boten purun nyolat. Ini cerita betapa buruknya seorang koruptor. Betapa buruknya seorang koruptor. Makanya tidak boleh kita korupsi, mengambil untuk kepentingan pribadi sebelum dibagi, yaitu harta rampasan perang. Termasuk budak. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah duwe garwa sing wajahe bayi ke Eropa, Siti Sofia. Jadi saat itu Siti Sofia kan ngomong itu sing ayu luar biasa. Terus delala sing nangkep Pak niku sahabat. Terus keranten ayu disuapin Kanjeng Nabi niki nak rampasan perang sing kaya kula nggih. Sahabatnya lain enggak jangan Kanjeng Nabi terlalu ayu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi suka dewi. Jadi terkali Pak. Jadi nangkep mau itu kami. Siti Sofia kali sini ketemu. Iki pun Siti Sofia tak pernah kesampaian, kau yang lain cemburu. Dah tak kayak saya, kamu yang perempuan ini. Habis. Jadi harus dikumpulkan dulu, dibagi sesuai dengan kerekosokan ketika dia perang. Nah, cara tengene Fathul Qorib sing numpak kendaraan kuda, dibagi jadi 5. Rampasan perang itu dibagi jadi 5. Yang 3 itu diberikan kepada yang 4 diberikan kepada rampasan perang, diberikan kepada pasukan perang. Yang 3 diberikan kepada yang naik kendaraan, yang 1 diberikan kepada yang jalan kaki. Saya melakukan asal 1/5. Sing numpak kendaraan 3/5. Yang 1/5 terakhir niku untuk dibagi 1/5 meneh. 1 untuk keluarga Nabi, 2 untuk fakir miskin, 4 ada 5. Saya yang 2 lupa apa ya? Ada 5. Paham ya? Khumus nanti. Makanya Habib kalau memang beliau mengaku sebagai zuriat Nabi, maksudnya memang menjadi zuriat Nabi, Habib ini tidak boleh menerima zakat karena sudah mendapatkan bagian 1/5 harta rampasan perang. Makanya dan kiai-kiai Habib asal zakat mengumumkan sekarang sudah tidak ada rampasan perang. Jadi tahqiqul manatnya
para habib mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan zakat karena sudah tidak dapat harta rampasan perang. Jelas sih Bapak Ibu ini. Tapi ampun, tapi beberapa habib masih ada gitu perang Palestina Israel. Yang lain? Cerita yang lain malah orang yang dekat dengan Rasulullah itu malah nggak dapat apa-apa. Ketika ditanya, ketika ditanya kok malah justru orang yang baru masuk, kok malah dikai oke kok. Aku sih cedak kalau Rasulullah kok malah orang kayak apa-apa. Nah, jelaskan Rasulullah itu setelah kami dapatkan malah saya kan gitu. Ada. Jadi ada beberapa sahabat yang tidak mendapatkan lebih, ya namanya iktiraf ya, protes terus. Ya kan kamu sudah dekat sama saya, ambil. Yaitu keadilan Rasulullah. Ada yang lain? Namun ternyata nyebut tutup mungkin pertemuan saudara Boniko dalam Boniko dan pertemuan yang barokah ya. Meridhoi kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma tawasalahu shalih al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.